Right. So let's move to the second question. 3x plus 4y equals to 10 and 2x minus 2y equals to 2. So here a1 by a2 equals to 3 by 2 and b1 by b2 equals to 4 by minus 2. That means 2 ones, 2 twos. So minus 2. We will get the minus 2. So then we say that clearly a1 by a2 is not equals to b1 by b2. So the lines are intersecting and have only one solution. So therefore the lines are consistent. The lines are consistent. Okay. Next we will prepare the table for the first equation. 3x plus 4y equals to 10. 3x plus 4y equals to 10. Okay. So then 4y equals to 10. So here we will transpose 3x to the RHS. 3xని మనము ఇటువైపుకి ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ 3x అవుతుంది. ఓకే. సో దెన్ y ఈక్వల్స్ టు 10 మైనస్ 3x by 4 అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ we will draw the table. Here we take x values and y values. సో ఇక్కడ మనము ఎక్స్ వాల్యూస్ మన కన్వీనియంట్ ఉండే విధంగా తీసుకుంటాము. ఇక్కడ x1 తీసుకుంటే కనుక ఏం ప్రాబ్లం అవుద్దంటే మనకి 10 మైనస్ 3 ఇంటూ 1 ఏమవుద్ది 10 మైనస్ 3 అవుద్ది. 10 మైనస్ 3 మీన్స్ 7 వస్తుంది. 7 by 4 అంటే 7 అనేటువంటిది 4తో డివిజిబుల్ కాదు. సో కాబట్టి మనకు ఆ వాల్యూ సెట్ కాదు. కాబట్టి మనము ఎక్స్ ప్లస్లో 2 తీసుకుందాం. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 తీసుకుంటే కనుక మనకు కరెక్ట్గా సెట్ అవుద్ది. సో వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మైనస్ 3 ఇంటూ 2 by 4. That equals to 10 minus 3 into 2 means 6 by 4. 10 minus 6 means 4. 4 by 4 means 1. So we got the y value 1. So when x is equals to 2, we got the y value 1. Okay. Next we will take the x value as 6. X value 6. So take x value 6. Then y equals to 10 minus 3 into. సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ 2 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ 2 పెట్టాము. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ 6 తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి 6 పెడతాం. ఓకే. బై 4. దట్ ఈక్వల్స్ టు 10 మైనస్ 3 into 6 means 18 by 4. That is equals to 10 minus 18. That means minus 8 by 4. So we got the 4 ones and 4 twos. So minus 2. We got the y value minus 2. Okay. So when x is equals to 6, y value minus 2. So this is the table for the first equation. Then we will go to the another equation. So what is the another equation? 2x minus 2y equals to 2. 2x minus 2y equals to 2. సో ఇక్కడ మనకి మైనస్ 2y ఉంది. సో మైనస్ 2yని మనము ఇటువైపుకి ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాము. ఈ ప్లస్ 2ని ఇటువైపుకి ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం. సో దెన్ మైనస్ 2y ఎటువైపు వెళ్తే వద్ది ఇట్ విల్ బి ప్లస్ 2y. సో దట్ మీన్స్ 2y ఈక్వల్స్ టు, సో 2x రిమైన్స్ ద సేమ్. సో it doesn't change. That means 2x.
So 2, when 2 is transposed to this side, it will be plus sign get minus sign. Okay, this is minus 2. Okay, so then y equals to 2x minus 2. సో ఈ 2 కూడా ఇటువైపుకి ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకున్నట్టయితే బై 2 అయిపోద్ది అక్కడ. అర్థమవుతుందా? సో బై 2 అయిపోద్ది ఇక్కడ. 2 కూడా కిందికి ఇటువైపు వచ్చేస్తే మనకి ఆర్హెచ్ఎస్ వైపుకి ఇక్కడ ఇటువైపు మల్టిప్లై చేస్తుంది, ఇటువైపు వెళ్తే డివిజన్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనము వి విల్ డ్రా ద టేబుల్. So x equals to and y equals to. So put x is equals to 0. Take x is equals to 0. Then y is equals to, so 2 into 0. 2 into 0 minus 2 by 2. That means 2 into 0 means 0. So 0 minus 2 minus 2 by 2. That equals to 2 ones, 2 ones. That means minus 2. So when we take x is equals to 0, we got the x value minus 1. Okay. Next, take another x value 2. X value 2. So take any value, your convenience. Then y equals to 2 into, so we take x value 2, then 2 into 2 minus 2. సో ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 0 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ 0 పెట్టుకున్నాం. 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2/2. సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ 2 తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి 2 ఇంటూ 2 మైనస్ 2/2 వస్తుంది. సో 2 ఇంటూ 2 మైనస్ 2/2 వస్తుంది. సో మీకు ఇవన్నీ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు మీరు, డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఈ గ్రాఫ్ ప్రాబ్లం బాగా వస్తుంది. సో 2 ఇంటూ 2 4 అవుద్ది. 4 minus 2/2. దట్ మీన్స్ 4 minus 2 2, 2/2. సో 2 ones, 2 ones. So we got the y value 1. So when x is equals to 2, we got the y value 1. So here points are 2, 1 is the first point for the first equation, and 6, minus 2 is the another point for the first equation. So here also 0, minus 1. 0, minus 1 is the first point for the second equation, and 2, 1 is the another point. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది మనకి రిటర్న్ వర్క్ ఉంటుంది. తర్వాత మనము వీ విల్ మూవ్ టు ద గ్రాఫ్. ఓకే, రైట్. ఈ విధంగా మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ డ్రా చేస్తాము, అదేవిధంగా వై యాక్సిస్ని కూడా డ్రా చేస్తాము. ఇక్కడ మనకి 0, 1, 2, 3, 4 ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము పాయింట్స్ని ప్లాట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్స్ పాయింట్ ఏమున్నాయి? 2, 1, 6, minus 2. ఓకేనా, రైట్. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి 2, 1. సో 2, 1 మీన్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద 2, 1 మీన్స్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి పాయింట్ 2, 1 అనేటువంటి పాయింట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ వచ్చేసి 6, minus 2. సో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వచ్చేసి 6 ఉంది, తర్వాత వై కోఆర్డినేట్ వచ్చేసి -2 ఉంది. సో కాబట్టి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కిందికి వస్తుంది ఈ విధంగా, తర్వాత వై కోఆర్డినేట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా వస్తుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది పాయింట్ మనకి. సో దిస్ ఈజ్ ద 6, minus 2. 6, minus 2. ఇప్పుడు మనము స్కేల్ ద్వారా ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయింట్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ విధంగా మనము 2 పాయింట్స్ని కూడా ఈ విధంగా స్కేల్తో నీట్గా కలుపుకుంటాము. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నేమ్ కూడా రాస్తాం, 3x + 4y = 10.
దెన్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్కి వచ్చేసి పాయింట్స్ 0, -1. సో 0, ఎక్స్ వచ్చేసి 0 ఉంటుంది, వై వచ్చేసి మనకి -1 కాబట్టి సో -1 ఇక్కడ -1. సో దిస్ ఈజ్ ద 0, -1. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2, 1. ఎక్స్ వచ్చేసి 2 అండ్ వై వచ్చేసి 1. అంటే సేమ్ పాయింట్ ఇది ఇంకా 2, 1. సో ఈ పాయింట్ తర్వాత ఈ పాయింట్ స్కేల్ ద్వారా మనం జాయింట్ చేస్తాం. ఓకే రైట్, చూద్దాం. ఈ విధంగా ఈ 2 పాయింట్స్ని కూడా మనము స్కేల్ ద్వారా జాయింట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఈ 2 లైన్స్ ఎక్కడైతే మీట్ అయ్యాయో, ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయో ఆ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్నే మనకు సొల్యూషన్గా తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనకు రెండు కూడా ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి దీన్నే మనము ఏమంటాం, దీన్ని సొల్యూషన్ అంటాం. సొల్యూషన్ ఏమి 2, 1 ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే. సో హియర్ we write the solution equals to x is equals to x కోఆర్డినేట్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ మనకి 2 ఉంది కాబట్టి x is equals to 2 అవుద్ది. y కోఆర్డినేట్ ఎంత ఉందంటే మనకి y is equals to 1 ఉంది. సో కాబట్టి y is equals to 1 అవుతుంది. ఈ విధంగా మనము గ్రాఫ్లో ఈ విధంగా క్లియర్గా గీయాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం స్కేల్ కూడా రాయాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద 1 సెంటీమీటర్ అంటే మనం 1 యూనిట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు 1 యూనిట్గా తీసుకుంటాము. అదేవిధంగా వై యాక్సిస్ మీద కూడా 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 యూనిట్గా తీసుకుంటాం. ఈ విధంగా. ఓకే.